और जो लड़ीवार पावन पवित्र शब्द विचार है 837 अंग ते साहिब जियां दे पावन पवित्र बचनां दे विचार आपा कर रहे हाँ। आओ साहिब जियां दे पावन पवित्र लड़ीवार शब्द विचारिए जी। सतनाम श्री वाहेगुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। एक ओंकार सतगुर प्रसाद। राग बिलावल महला पंजवा। अष्टपदी कार 12वां। एक ओंकार शब्द की आरंभता तो पहला मंगल कीता परिपूर्ण परमात्मा अदुੱਤੀ एक प्राप्ति दा वसीला सतगुर प्रसाद। गुरु दी कृपा, गुरु दी बख्शिश, गुरु दी रहमत। राग बिलावल है और शब्द आकार अष्टपदियां 8-8 पदे दे पावन पवित्र शब्द। क्योंकि पिछे शब्द धन गुरु रामदास महाराज जियां दे संपन्न होए हन। हुण पंजवें पातशाह धन गुरु अर्जन देव महाराज जियां दे शब्द प्रारंभ होए हन अष्टपदियां दे। और घर 12वां सुर ताल विच गाउण दी ताकीद कीती। उपमा जात ना कही मेरे प्रभ की। उपमा जात ना कही। हे भाई मेरे प्रभु जियां दी उपमा बयान नहीं कीती जा सकती। उस मालक जी दी उपमा नूं कोई बयान अंतले तक बयान नहीं कर सकता कि ये उहदी उपमा। तेरे कवन कवन गुण कह कह गावा तू साहिब गुणी निधाना। तुमरी महिमा बरन ना साको तू ठाकुर ऊच भगवाना। हे मालक जी, भाई कोई भी उस मालक जी दी संपूर्ण उपमा बयान नहीं कर सकता। उथे तां हथ जोड़ के सेवक जन ओदे चरण कमलां पास नमस्कार ही कर सकता है। ओदे किहड़े किहड़े गुण बयान कीते जा सकते हैं। ਉਹਦੇ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਬਾਬਤ ਸੰਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਉਹਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਦਾਤਾਂ, ਉਹਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਉਪਕਾਰ, ਉਹਦੀ ਉਪਮਾ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤਜ ਆਨ ਸਾਰਨ ਗਾਹੀ। हे ਭਾਈ ਮੈਂ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਆਸਰੇ ਛੱਡ ਕੇ, ਤਜ ਆਨ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ, शरण गही भाई मैं ओदी शरण गही है। मैं ओदी शरण नूं पकड़िया है भाई। मैं ओदी शरण दे विच आया हाँ। रहाओ प्रभ चरण कमल अपार। साहिब जियां दे पावन मुबारक चरण कमल जो अपार हन। साहिब जियां दी पावन पवित्र जो मुबारक मुकद्दस चरण हन, वो अपार पारावार तो रहत हन। हाँ जाओ सद बलिहार। भाई मैं उन्हां तो, उन्हां मालक जियां दे मुबारक चरण कमलां तो वार ने बलिहार जांदा हा। मन प्रीत लागी ताहे। भाई मेरी उस मालक जियां दे चरण कमला संग हुण मन प्रीत लागी ताहे। मेरी प्रीत मालक जियां दे चरण कमला संग जुड़ गई है। मेरी प्रीत गोबिंद स्यों जिन घटा मैं तो मोल महगी लई जी सटा। हुण तां ऐसी प्रीत बन आई कि तुमन तोरो तो हम नहीं तोरै, तुमसे तोर कवड़ सो जोरै। मालक जी हुण भावें तुसी प्रीत तोड़ दिओ, पर सेवक जन आप जियां दे घर नालों प्रीत नहीं तोड़ेगा। जो तुम गिरवर तो हम मोरा, जो तुम चंद
तो हम पए हैं चकोरा। हे मेरे मालक जी, ऐसी प्रीत आन बनी है, मन प्रीत लागी ताहे। हे भाई, ऐसे मालक संग प्रीत जुड़ी है, ਤਜ ਆਨ ਕਤਹਿ ਨਾ ਜਾਹੇ। ਐਸੇ ਸਾਈਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਐਸੇ ਮਾਲਕ ਜੀਆਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਤਜ ਆਨ ਕਤਹਿ ਨਾ ਜਾਹੇ। ਭਾਈ, ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੁਰਦਾ। ਹਰ ਨਾਮ ਰਸਨਾ ਕਹਿਣ। ਹਰੀ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਰਸਨਾ ਸੰਗ ਕਹਿਣ, ਉਹਨੂੰ ਸਿਮਰਦਾ ਹਾਂ। ਹਰੀ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਰਸਨਾ ਸੰਗ ਕਹਿਣ ਦਾ ਜੋ ਵੱਡਾ ਮਹਾਤਮ ਹੈ। ਮਲ ਪਾਪ ਕਲ ਮਲ ਦਹਣ। ਔਰ ਮਾਲਕ ਜੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸਿਮਰ ਕਰਕੇ ਮਲ ਪਾਪ, ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਪਾਪ, ਕਲਮਲ, ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਪਾਪ ਹਨ, ਇਹ ਦੈਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਚੜ ਨਾਵ ਸੰਤ ਉਧਾਰ। ਮਾਲਕ ਜੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਜਨ, ਸੇਵਕ ਜਨ ਹਨ, ਚੜ ਨਾਵ, ਨਾਵ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੜ ਕਰਕੇ ਸੰਤ ਉਧਾਰ, ਸੇਵਕ ਸੰਤ ਜਨ ਉਧਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੋਲ ਕਿ ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਲੋਹਾ ਕੱਲਾ ਤਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਸੰਗਤ ਕਰ ਲਈ ਲੱਕੜ ਦੀ ਉਹ ਤਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੋਹਾ ਕੱਲਾ ਡੁੱਬ ਜਾਏਗਾ, ਸੰਗਤ ਕਰ ਲਈ ਲੱਕੜ ਦੀ ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਬੇੜੀ ਸੰਗ ਜੁੜ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵੀ ਨਾਵ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਵੀ ਪਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਤੇ ਸੇਵਕ ਜਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰ ਲਈ, ਮਾਲਕ ਜੀਆਂ ਦੇ ਸੇਵਕ ਜਨ ਆਪ ਜਿਹੜੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰ ਲਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਭਾਈ ਚੜ ਨਾਵ, ਸੰਤ ਉਧਾਰ, ਭਲੇ ਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਉਧਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਬੇੜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾਲ ਚੜਾ ਕਰਕੇ, ਉਸ ਪੂਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਦਿੱਤੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਦਿੱਤੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਭੈ ਤਰੇ ਸਾਗਰ ਪਾਰ। ਔਰ ਇਸ ਡਰ ਵਾਲੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਭੈ ਤਰੇ, ਤਰ ਗਏ ਸਾਗਰ ਪਾਰ। ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਵੇਂ ਜੀ? ਉਹਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ। ਮਨ ਡੋਰ ਪ੍ਰੇਮ ਪਰੀਤ। ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਡੋਰ ਹੈ, ਮਨ ਡੋਰ, ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰੀਤ, ਮਾਲਕ ਜੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਸੰਗ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ, ਇਹ ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਡੋਰੀ ਉਸ ਮਾਲਕ ਜੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਥਾ ਇਹ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਹਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਮਨੁਆ ਹੈ, ਇਹ ਪ੍ਰੇਮ ਸੰਗ ਰਤਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਤ ਨਿਰਮਲ ਰੀਤ। ਭਾਈ ਇਸ ਉਹਦੇ ਸੇਵਕ ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਜਨ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਨਿਰਮਲ ਪਿਆਰੀ ਰੀਤ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਉਹਦੇ ਸੰਗ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਭਾਵ ਜੋੜ ਲਿਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਸੇਵਕ ਜਨ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਦਾਸਰਾ ਉਹਦੇ ਸੰਗ ਜੁੜਿਆ, ਉਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਰਮਲ ਪ੍ਰੇਮ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਨਿਰਮਲ ਪ੍ਰੇਮ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰੇਮ ਨੇ ਹੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੀਦਾਰ ਸੀ ਉਹ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਤ ਹੈ ਨਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਸਹਿਜ ਮਤ, ਇਹ ਪ੍ਰੇਮ ਵਾਲਾ ਮਤ। ਜਿੱਥੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਰੇ ਬਚਨ ਕਹਿ ਕੇ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਭਾਈ ਗੁਰਮੁਖੋ ਸਾਚ ਕਹੋ ਸੁਨ ਲਿਹੋ ਸਭਾ, ਜਿਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਓ ਤਿਨ ਹੀ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਓ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਈਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਸੰਗ ਸਨੇਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਡੋਰੀ ਮਾਲਕ ਜੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਿੱਤੀ, ਤਥਾ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਲਕ ਜੀਆਂ ਨੇ ਤੁਣਕਾ ਮਾਰਿਆ, ਇਹ ਸੰਤ ਨਿਰਮਲ ਰੀਤ, ਇਹ ਨਿਰਮਲ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਰੀਤ ਹੈ।
ਤਜ ਗਏ ਪਾਪ ਵਿਕਾਰ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਉੱਪਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਤਜ ਗਏ ਪਾਪ ਬੇਕਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਆਪਾਪ ਸਨ ਵਕਾਰ ਸਨ ਭਾਈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਖਹਿੜਾ ਛੱਡ ਗਏ। ਹਰ ਮਿਲੇ ਪ੍ਰਭ ਨਿਰੰਕਾਰ। ਮਾਲਕ ਜੀ ਹਰ ਮਿਲੇ ਆਪ ਮਿਲੇ ਪ੍ਰਭ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਉਹ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਿਰੰਕਾਰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਭ ਪੇਖੀਐ ਬਿਸਮਾਦ। ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਨੂੰ ਤੱਕਿਆ ਬਿਸਮਾਦ ਵੇਖ ਕੇ ਆਨੰਦਿਤ ਹੋ ਗਏ। ਕੋਈ ਬੋਲਣੋਂ ਹੁਣ ਭਾਵ ਕੋਈ ਵੀ ਵੇਖ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਕੁਝ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹਨੂੰ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਉਂ ਬਚਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਗੂੰਗਾ ਗੁੜ ਖਾਇਆ ਪੁੱਛੇ ਤੇ ਕਿਆ ਕਹੀਆ। ਪ੍ਰਭ ਪੇਖੀਆ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਪੇਖੀਆ ਬਿਸਮਾਦ ਬਿਸਮਾਦ ਹੋ ਗਏ। ਚਖ ਆਨੰਦ ਪੂਰਨ ਸਾਧ। ਚਖ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਕਰਕੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਜੀਆਂ ਦੇ ਰਸ ਨੂੰ ਆਨੰਦਿਤ ਹੋਏ, ਪੂਰਨ ਰਸ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੋਏ। ਨਹਿ ਡੋਲੀਐ ਇਤ ਊਤ। ਹੁਣ ਜਿਹਦਾ ਆਸਰਾ ਲਿਆ ਹੈ ਉਹ ਆਪ ਨਹੀਂ ਡੋਲਦਾ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੇਵਕਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਆਸਰਾ ਲਿਆ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਡੋਲਦਾ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਮਾਇਆ ਡੋਲਣੀ ਪਵਨ ਝਕੋਲਣ ਹਾਰ, ਸੰਤੋ ਮੱਖਣ ਖਾਇਆ ਛਾਛ ਪੀਐ ਸੰਸਾਰ। ਮਾਇਆ ਤਾਂ ਡੋਲਣ ਹਾਰੀ ਹੈ। ਜਿਸਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਸਾਈਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਬਚਨ ਹਨ, ਮਾਲਕ ਜੀ ਤੂੰ ਮੇਰੋ ਮੇਰ ਪਰਬਤ ਸੁਆਮੀ ਓਟ ਗਹੀ ਮੈਂ ਤੇਰੀ, ਨਾ ਤੁਮ ਡੋਲੋ ਨਾ ਹਮ ਗਿਰਤੇ। ਨਾ ਸਾਈਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਡੋਲਦੇ ਹੋ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪ ਜੀਆਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲਿਆ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਡੋਲਦੇ ਨੇ। ਨਾ ਤੁਮ ਡੋਲੋ ਨਾ ਹਮ ਗਿਰਤੇ, ਰੱਖ ਲੈਨੀ ਹਰ ਮੇਰੀ। ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਡੋਲਦੇ ਹੋ ਨਾ ਅਸੀਂ ਡਿੱਗਦੇ ਹਾਂ, ਰੱਖ ਲੈਨੀ ਹਰ ਮੇਰੀ। ਮਾਲਕ ਜੀਆਂ ਨੇ ਭਾਵ ਇੱਜ਼ਤ ਪੱਤ ਰੱਖ ਲਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਭ ਬਸੈ ਹਰ ਹਰ ਚੀਤ। ਹਰੀ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਸਦੇ ਹਨ ਕਿੱਥੇ ਭਾਈ? ਹਰ ਹਰ ਚੀਤ, ਉਹਦਾ ਵਾਸਾ ਸੇਵਕ ਜਾਂਦੇ ਚਿੱਤ ਅੰਦਰ। ਤਿਨ ਨਾਹਿ ਨਰਕ ਨਿਵਾਸ। ਇਹ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਸੇਵਕਾਂ ਦਾ ਵਾਸਾ ਨਰਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਿਨ ਨਾਹੀ ਨਰਕ ਨਿਵਾਸ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਵਾਸਾ ਨਰਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਨਿਤ ਸਿਮਰ ਪ੍ਰਭ ਗੁਣ ਤਾਸ। ਉਹ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਖਾਣ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਨੂੰ ਨਿਤ ਸੇਵਕ ਜਨ ਸਿਮਰਦੇ ਹਨ। ਕਿਹੜੇ ਭਾਈ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਨਾਲ ਇਹ ਪੜਿਆ, ਉਪਮਾ ਜਾਤ ਨਾ ਕਹੀ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭ ਕੀ, ਉਪਮਾ ਜਾਤ ਨਾ ਕਹੀ ਤਜ ਆਣ ਸ਼ਰਨ ਗਹੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਮਾਲਕ ਜੀ ਸਾਰੀਆਂ ਬਾਕੀ ਸ਼ਰਨ ਛੱਡ ਕੇ, ਆਸਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀਓ ਕੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬੋਲ ਕਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਬਤ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਤਿਨ ਨਾਹੀ ਨਰਕ ਨਿਵਾਸ ਨਿਤ ਸਿਮਰ ਪ੍ਰਭ ਗੁਣ ਤਾਸ। ਹੇ ਭਾਈ ਉਹ ਨਿਤਾ ਪ੍ਰਤ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਖਾਣ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸਿਮਰਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਜਾਮਨਾ ਪੇਖੈ ਨੈਣ। ਜੰਮ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਵ ਨਹੀਂ ਤੱਕਦੇ, ਜਾਂ ਇਉਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਬਈ ਉਹ ਜਮਾਂ ਦੇ ਵਸ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ। ਸੁਨ ਮੋਹੇ ਅਨਹਤ ਬੈਨ। ਇੱਕ ਰਸ ਵਜਨ ਵਾਲੀ ਲਗਾਤਾਰ ਅਨਹਦ ਨਾਦ ਸੁਨ ਮੋਹੇ ਅਨਹਤ ਬੈਨ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਮੋਹੇ ਗਏ ਹਨ। ਹਰ ਸਾਰਨ ਸੂਰ ਗੋਪਾਲ। ਉਹ ਸੂਰਮੇ ਗੋਪਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਭਗਤ ਜੀਆਂ ਦਾ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਮੰਗਲ ਕੀਤਾ ਬਚਨ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਦਾ,
ਨਿਪ ਕੰਨਿਆ ਕੇ ਕਾਰਨਿਕ ਭਇਆ ਭੇਖ ਧਾਰੀ ਕਾ ਮਾਰਥੀ ਸਵਾਰਥੀ ਵਾਕੀ ਪੈਜ ਸਵਾਰੀ ਤਉ ਗੁਣ ਕਹਾ ਜਗਤ ਗੁਰਾ ਜੋ ਕਰਮ ਨਾ ਨਾਸੈ ਸਿੰਘ ਸ਼ਰਨ ਕਤ ਜਾਈਐ ਜੋ ਜੰਬੁਕ ਗਰਾਸੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹਾਂ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਫਿਰ ਮਾਲਕ ਜੀ ਆਪ ਜੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਆਉਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਮਾਲਕ ਜੀ ਜੇ ਅਜੇ ਵੀ ਗਿੱਦੜ ਤੋਂ ਡਰ ਲੱਗਣਾ ਹੈ ਫਿਰ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਜੋ ਜੰਬੁਕ ਗ੍ਰਸ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਜਲਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਚਾਤਰਕ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਸਵਾਸ ਨਿਕਲ ਕੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰ ਮਿਲ ਜਾਏ ਉਹਦਾ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ। ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਭਗਤ ਸਦਨਾ ਜੀਆਂ ਨੇ ਮਾਲਕ ਜੀਆਂ ਦੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਪਾਸ ਤੇ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਮੈਂ ਉਸ ਸੂਰਮੇ ਗੋਪਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹਰੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਹਰ ਸ਼ਰਨ ਸੂਰ ਗੋਪਾਲ ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਭ ਭਗਤ ਵਸ ਦਇਆਲ, ਔਰ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪ੍ਰਭ ਭਗਤ ਵਸ ਦਇਆਲ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਜਨ ਆਪਣੇ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਵਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਪ੍ਰਭ ਭਗਤ ਵਸ ਦਇਆਲ, ਉਹ ਦਇਆਲੂ ਕਿਰਪਾਲੂ ਮਾਲਕ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਜਨ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਕ ਜਨ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੇਮ ਸਹਿਤ ਮਾਲਕ ਜੀ ਨੂੰ ਸਿਮਰਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੇਮ ਸਹਿਤ ਮਾਲਕ ਜੀ ਨੂੰ ਧਿਆਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਬਚਨ ਹਨ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਆਂ ਦੇ, ਮੇਰੇ RAM ਰਾਏ ਤੂੰ ਸੰਤਾਂ ਕਾ ਸੰਤ ਤੇਰੇ, ਤੇਰੇ ਸੇਵਕ ਕੋ ਭਉ ਕਿਛ ਨਾਹੀ ਜਮ ਨਹੀਂ ਆਵੈ ਨੇ। ਜੋ ਤੇਰਾ ਰੰਗ ਰਾਤੇ ਸੁਆਮੀ ਤਿਨ ਕਾ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਖ ਨਾਸਾ, ਤੇਰੀ ਬਖਸ਼ ਨਾ ਮੇਟਾ ਕੋਈ। हे ਭਾਈ ਉਹ ਮਾਲਕ ਜੀਆਂ ਦੇ ਹੀ ਹੋ ਗਏ। ਪ੍ਰਭ ਭਗਤ ਵਸ ਦਇਆਲ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਦੀਵੀ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਜਨਾਂ ਦੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਹੋਏ। ਹਰ ਨਿਗਮ ਲਹੈ ਨਾ ਭੇਵ, ਭਾਈ ਇਹ ਭੇਦ ਨੂੰ, ਇਸ ਭੇਦ ਨੂੰ ਵੇਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦੇ, ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ। ਨਿਗਮ ਕਹੀਏ ਵੇਦ ਸ਼ਾਸਤਰ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਭੇਦ ਨੂੰ, ਇਸ ਰਮਜ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦੇ। ਨਿਤ ਕਰ ਹੈ ਮੁਨ ਜਨ ਸੇਵਾ, ਨਿਤਾ ਪ੍ਰਤ ਮੁਨੀ ਜਨ ਸੇਵਕ ਜਨ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਜੁੜਦੇ ਹਨ। ਦੁਖ ਦੀਨ ਦਰਦ ਨਿਵਾਰ, ਏ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੀਨ ਦੁਖੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਦ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਦੁਖ ਦੀਨ ਦਰਦ ਨਿਵਾਰ, हे ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਦੀਨ ਦੁਖੀ ਹਨ, ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਰਦ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੀੜਾ ਨੂੰ ਹਰਨ ਵਾਲੇ। ਜਾ ਕੇ ਮਹਾ ਬਿਖੜੀ ਕਾਰ, ਜਿਸ ਮਾਲਕ ਜੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰ ਬੜੀ ਵਿਖੜੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਮਾਲਕ ਜੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਬੜੀ ਕਾਰ ਵਿਖੜੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਮਿਤ ਨਾ ਜਾਣੈ ਕੋਇ। ਇਹ ਭਾਈ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ, ਉਸ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦਾ। ਜਲ ਥਲ ਮਹੀਲ ਸੋਏ, हे ਭਾਈ ਉਹ ਸਭਾ ਘਟ ਰਾਮ ਬੋਲੇ, ਜਲ ਥਲ ਮਹੀਲ ਸੋਏ, ਆਦ ਪੂਰਨ ਮਦ ਪੂਰਨ ਅੰਤ ਪੂਰਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰਾ, ਸਿਮਰੰਤ ਸੰਤ ਸਰਬਤਰ ਰਮਣੰ ਨਾਨਕ ਗਨਾਸੁਨ ਜਗਦੀਸ਼ਰਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਲਸ ਤੂੰ ਹੀ, ਥਲਸ ਤੂੰ ਹੀ, ਬ੍ਰਿਤਸ ਤੂੰ ਹੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਭਜਸ ਤੁੰਗ ਭਜਸ ਤੁੰਗ ਰਤਸ ਤੁੰਗ ਠਟਸ ਤੁੰਗ, ਜਿਮੀ ਤੂੰ ਹੀ, ਜਮਾ ਤੂੰ ਹੀ, ਮੱਕੀ ਤੂੰ ਹੀ, ਮਕਾਂ ਤੂੰ ਹੀ, ਪੜਦਿਆਂ ਪੜਦਿਆਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਤੂੰ ਹੀ ਤੂੰ ਹੀ ਤੂੰ ਹੀ ਤੂੰ ਹੀ
ਤੁਹੀ 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 16 ਵਾਰੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹੀ ਤੁਹੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕੀਤਾ। ਜਲ ਉਹ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਜਲ ਥਲ ਮਹੀਲ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪੂਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਲ ਥਲ ਮਹੀਲ ਸੋਏ ਤਾਕੀ ਮਿਤ ਨਾ ਜਾਣੈ ਕੋਏ, ਜਲ ਥਲ ਮਹੀਲ ਸੋਏ ਉਹ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੋ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਮਹੀਲ ਹਰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਰ ਬੰਦਨਾ ਲੱਖ ਬਾਰ। ਇਹ ਭਾਈ ਮੈਂ ਐਸੇ ਮਾਲਕ ਜੀਆਂ ਨੂੰ, ਐਸੇ ਸਾਈਂ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਖ ਵਾਰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਲੱਖ ਵਾਰ ਕਰ ਬੰਦਨਾ ਲੱਖ ਵਾਰ, ਨੇਕਾਂ ਵਾਰੀ ਹੀ ਮੈਂ ਸਾਈਂ ਜੀਆਂ ਨੂੰ, ਮਾਲਕ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਥੱਕ ਪਰਿਓ ਪ੍ਰਭ ਦਰਬਾਰ। ਭਾਈ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਪਾਸੋਂ ਥੱਕ ਕਰਕੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਪਾਸੋਂ ਵੇਖ ਕਰਕੇ ਥੱਕ ਪਰਿਓ ਪ੍ਰਭ ਦਰਬਾਰ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਭ ਕਰਹੁ ਸਾਧੂ ਧੂਰ। ਹੇ ਸਾਈਂ ਜੀ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਜੀ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਸਾਧੂ ਧੂਰ ਮੈਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਧੂ ਜਨਾਂ ਦੀ ਆਪ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਧੂੜੀ ਬਣਾ ਲਓ। ਪ੍ਰਭ ਕਰੋ, ਰਹਿਮਤ ਕਰੋ। ਸਾਧੂ ਧੂਰ ਉਹਨਾਂ ਸਾਧੂ ਜਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜੀ ਮੈਨੂੰ ਬਣਾ ਲਵੋ। ਨਾਨਕ ਮਨਸਾ ਪੂਰਾ। ਉਹ ਜੋ ਸਾਈਂ, ਉਹ ਜੋ ਮਾਲਕ ਸਾਰੀਆਂ ਮਨਸਾਵਾਂ ਦੀ, ਇੱਛਾਵਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੋ ਹੈ। ਪ੍ਰਭ ਕਰੋ ਸਾਧੂ ਧੂਰ, ਨਾਨਕ ਮਨਸਾ ਪੂਰ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਈਂ ਜੋ ਹੈ, ਜਿਸ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੀ। ਉਪਮਾ ਜਾਤ ਨਾ ਕਹੀ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭ ਕੀ, ਉਪਮਾ ਜਾਤ ਨਾ ਕਹੀ ਤਜ ਆਨ ਸ਼ਰਨ ਗਈ। ਹੈ ਭਾਈ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਆਸਰੇ ਛੱਡ ਕਰਕੇ ਉਸ ਸਾਈਂ ਦੇ, ਉਸ ਮਾਲਕ ਜੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਮੈਂ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ, ਤਿਨਾਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆ ਹੈ। ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬੇਅੰਤ ਬੇਅੰਤ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਤੇਰੇ ਕਵਣ ਕਵਣ ਗੁਣ ਕਹਿ ਕਹਿ ਗਾਵਾਂ, ਕਵਣ ਕਵਣ ਗੁਣ ਕਹਿ ਕਹਿ ਗਾਵਾਂ। ਤੇਰੇ ਕਵਣ ਕਵਣ ਗੁਣ ਕਹਿ ਕਹਿ ਗਾਵਾਂ, ਤੇਰੇ ਕਵਣ ਕਵਣ ਗੁਣ ਕਹਿ ਕਹਿ ਗਾਵਾਂ। ਤੂੰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਣੀ ਨਿਦਾਨਾ, ਤੂੰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਣੀ ਨਿਦਾਨਾ, ਤੂੰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਣੀ ਨਿਦਾਨਾ, ਤੂੰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਣੀ ਨਿਦਾਨਾ। ਤੁਮਰੀ ਮਹਿਮਾ ਬਰਨ ਨ ਸਾਕੋ, ਤੁਮਰੀ ਮਹਿਮਾ ਬਰਨ ਨ ਸਾਕੋ, ਤੁਮਰੀ ਮਹਿਮਾ ਬਰਨ ਨ ਸਾਕੋ, ਤੁਮਰੀ ਮਹਿਮਾ ਬਰਨ ਨ ਸਾਕੋ। ਠਾਕੁਰ ਊਚ ਭਗਵਾਨ, ਤੂੰ ਠਾਕੁਰ ਊਚ ਭਗਵਾਨ, ਤੂੰ ਠਾਕੁਰ ਊਚ ਭਗਵਾਨ, ਤੂੰ ਠਾਕੁਰ ਊਚ ਭਗਵਾਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।